Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Dear viewers and all of my dear students, how are you? Hope all of you are well today, and also hoping that you all are remaining careful and using mask. Please be careful. In this critical situation of corona pandemic, normal teaching system and normal academic lesson is quite impossible. For this, Patgram Women's College has organized online classes for the betterment of you, for the betterment of the students. And in this context, I wish to thank Digital Bangladesh, and I also wish to thank Her Honorable Prime Minister for letting us to use the boon of Digital Bangladesh or digitalization. I wish to also thank my loving principal Mr. Muhammad Mizanur Rahman Nilu and all my lovable colleagues for giving me the tremendous chance to be with you. We are missing you, students. Here with you, I am Muhammad Monirul Islam Pallab, lecturer in English, Patgram Women's College, Patgram Lalmonihat. Our today's lesson is for the students of class 11 and 12, especially for the students who wish to sit for the SSC exams. Dear students who are missing your SSC exams, please don't lose your heart. Keep pace, keep trying, keep studying. I wish one day the situation will be normal, corona will be removed, and Allah subhanahu wa ta'ala will forgive us. And I also wish to thank Allah subhanahu wa ta'ala for letting me live and be with you. Our today's topic is verbs. Rightly to say, right form of verbs or correct form of verbs. Here we can say that verb is the main thing or main part of English language. Without verb, no sentences of English can be possible. For this reason, verb is called the living word, or we can say that verb is the life of any sentence. And shortly we can say, if there is no verb, there is no English. Before starting our topic, I wish to discuss some other aspects. These are tenses, number, person, mood, case, voice, active or passive, narration, conjugation of verb, subject-verb agreement, and mostly time markers. Here you can see I have written on the board time markers or time adverbials or adverbs of time. Adverbs of time are the key maker of solving the problems including verbs. There are many rules of solving the problems of verbs, but in my first class I don't want to go through the rules. From this lesson I wish to solve some easy problems, and by using the time markers or time adverbials you will easily solve the questions including verbs. But before starting my topic, I would like to move aside. Here, students, we should focus on the functions, capability, uses, and need of verbs. Or we should say, what are the functions of verb? Why do we need verbs? Or what is the verb? Verb is
doing anything. Anything happens, any action or anything we do can be called or is called verbs. I beg your pardon, for a little while I want to turn to Bengali or Bangla for better understanding. Students, আমাদের জীবনে আমরা যা কিছু করি, বলি, শুনি বা দুনিয়াতে আমাদের পৃথিবীতে যা কিছু করা হয়, ঘটে, তাই ক্রিয়াপদ বা ভার্ব। ভার্ব শব্দটি ল্যাটিন ভার্বাম শব্দ থেকে এসেছে, আর ভার্বাম শব্দটির অর্থ হচ্ছে অ্যাকশন, আর অ্যাকশন হচ্ছে কাজ। সো উই ক্যান সে দ্যাট ভার্ব ইজ ভার্বাম, ভার্বাম ইজ অ্যাকশন, অ্যান্ড অ্যাকশন মিন্স ইন বেঙ্গলি কাজ। তাহলে আমরা সহজে বলতে পারি যে ভার্ব এসেছে ল্যাটিন ভার্বাম থেকে, আর ভার্বাম হচ্ছে ইংলিশ অ্যাকশন, আর অ্যাকশন হচ্ছে আমাদের মাতৃভাষা বাংলায় কাজ বা ক্রিয়াপদ। অপরদিকে যখনই আমরা ভার্ব নিয়ে কাজ করতে যাই তখনই আমাদের টেন্সের প্রয়োজন হয়। টেন্স এবং ক্রিয়াপদ বা টেন্স এবং ভার্ব অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। ইফ দেয়ার ইজ নো টেন্স, দেয়ার উইল বি নো ভার্বস। আর টেন্সের কাজ করতে গেলে বা ভার্বের কাজ করতে গেলে অটোমেটিক্যালি টাইম মার্কার্স বা টাইম অ্যাডভার্বিয়ালসগুলো এসে যায়। টাইম মার্কার্সগুলো বা টাইম অ্যাডভার্বিয়ালগুলোর কাজ হচ্ছে টেন্সের সূচনা করা বা কোন টেন্সে কাজটি হচ্ছে সেটা দেখিয়ে দেওয়া। আর আমরা যদি টেন্সের সংজ্ঞায় যাই, টেন্স কাকে বলে, আমরা এখানে দেখতে পাই টেন্স শব্দটি ল্যাটিন ট্যান্টাম থেকে এসেছে। আমরা ল্যাটিন শব্দ ট্যান্টাম ব্যবহার করতে পারি টেন্সের বদলে, যার প্রকৃত অর্থ হচ্ছে টাইম, আর টাইমের বাংলা আমরা জানি সময়। সুতরাং আমরা সংক্ষেপে বলতে পারি যে টেন্স প্রকৃতপক্ষে হচ্ছে ক্রিয়াপদ সংগঠনের সময়। We can say that tense is the time of any action. কাজটি বা অ্যাকশনটি যখনই সংঘটিত হয় তাকেই আমরা টেন্স বলতে পারি। So verb is any action and tense is occurring the time of the action. Now we will use some time markers or time adverbials for solving the problems, including the question number 5 in second paper English for class 11 and 12. My dear students, we have 12 tenses and we have to use number and person, mood or case, active or passive voice, even narration, subject verb agreement, conjugation of verb, and mostly time markers or time adverbials or adverbs of times. By using the rules of verbs, we can easily solve any problems or any question of verbs. On the other hand, if we use the time markers or if we practice the time markers, we also can easily solve the problems including verbs. Here I have written on the board past simple or past indefinite tense. For past indefinite tense, we need some time markers or time adverbials. These may be ago, long ago, long,
long ago, since, once upon a time, yesterday, in the past, and the words denoting time with the very word last plus time. That means last day, last week, last month, last year, last afternoon, last evening, last morning, etc. If any of these time markers or time adverbials are given in question number 5 for solving problem including verbs, we should answer the question in past simple or past indefinite. যদি আমরা ago, long ago, long ago, since, once upon a time, yesterday, in the past, last day, last month, last year, etc. তাহলে আমাদেরকে ব্র্যাকেটের মধ্যে প্রদেয় ক্রিয়াপদটিকে ভার্বটিকে পাস্ট টেন্সে পরিণত করতে হবে। ফর এক্সাম্পল, here on the board I have written that we in bracket face coronavirus 6 months ago. Here the very word, the time marker, the time adverbial ago is given. By seeing this, we should answer the question into past simple or past indefinite. So face should be faced. We faced coronavirus 6 months ago. ago অ্যাডভার্বিয়ালটি থাকার কারণে, ago টাইম মার্কারটি থাকার কারণে, অথবা আমরা যদি agoর বদলে long ago বা long ago বা এরকম অন্য টাইম মার্কারগুলো ব্যবহার করতাম, সেখানে থাকা ভার্বটি পাস্ট টেন্সে পরিণত হয়ে যেত, বিশেষ করে পাস্ট সিম্পল বা পাস্ট ইনডিফিনিটে পরিণত হতো। এরকম আরেকটি উদাহরণ যদি আমরা দেই, once sultans rule the Greater Bengal. Here I have written on the board, once sultans in bracket the verb rule the Greater Bengal. একদা সুলতানগণ বৃহত্তর বঙ্গ বা বৃহত্তর বাংলা শাসন করতেন। এখানে ওয়ান্স টাইম মার্কারটি থাকার কারণে বা ওয়ান্স অ্যাডভার্ব অফ টাইমটি থাকার কারণে রুল ভার্বটি পাস্ট সিম্পল বা পাস্ট ইনডিফিনিটে পরিণত হয়ে যাবে। সুতরাং রুল হয়ে যাবে রুলড। এরকম করে আমাদের কাছে যদি যে কোনো ক্রিয়াপদ থাকতো, তা হোক হাঁটা, খাওয়া, শোনা, বলা, ঘুমানো, কাজ করা, পড়া, লেখা, বাজার করা, কথা বলা, যে কোনো ভার্বই হোক না কেন, তা ওয়ান্স বা অ্যাগো বা লং অ্যাগো বা ওয়ান্স আপন এ টাইম বা ইয়েস্টারডে এরকম টাইম মার্কারের কারণে পাস্ট ইনডিফিনিটে পরিণত হয়ে যেত। গো হয়ে যেত ওয়েন্ট, ডু হয়ে যেত ডিড, কাম হয়ে যেত কেম, ওয়াক হয়ে যেত ওয়াকড, এটসেট্রা। এখন আমরা
পাস্ট সিম্পল থেকে প্রেজেন্ট সিম্পলের ক্ষেত্রে টাইম মার্কারগুলো কী ধরনের ঘটনা ঘটায় দেখব। But before starting the new phase, I would like to ask you again, if we see ago, long ago, yesterday, once upon a time, etc., the time markers of past simple, what should we do? We should make the verb in past simple or past indefinite. I am turning to Bengali or Bangla again. আমাদেরকে ডুকে ডিড করতে হবে, কামকে কেম করতে হবে, ওয়াককে ওয়াক্ট করতে হবে, স্পিককে স্পোক করতে হবে, সিকে স করতে হবে। যে ভার্বটি আমরা পাই না কেন পাস্ট সিম্পলের টাইম মার্কারগুলো পাওয়া মাত্রই ভার্বটিকে পাস্ট ইনডিফিনিটে পরিণত করে দিতে হবে। এখন বোর্ডে আমার কিছু প্রেজেন্ট সিম্পলের টাইম মার্কার অথবা টাইম অ্যাডভার্বিয়াল লেখা আছে। এভরিডে, টুডে, ডেইলি, রেগুলারলি, জেনারেলি, নর্মালি, usually, occasionally, often, always, etc. and many more. এরকম আরো অনেক আছে। এরকম যদি থাকে তাহলে আমাদের কোয়েশ্চেন নাম্বার 5 এ ইংলিশ সেকেন্ড পেপারে ক্লাস 11 এবং ক্লাস 12 এর স্টুডেন্টরা কি করব আমরা, বা আমাদের এইচএসসি পরীক্ষার্থীবৃন্দ তোমরা কি করবে? প্রেজেন্ট সিম্পলের টাইম মার্কারগুলো যদি থাকে, এভরিডে হোক আর টুডে হোক আর ডেইলি হোক আর রেগুলারলি হোক বা এরকম যাই হোক না কেন, ডিয়ার স্টুডেন্টস, ইউ শুড মেক দ্য ভার্ব in present indefinite. For example, every day, dear students, here I have used two time markers or time adverbials or adverb of times, everyday and daily. এখানে এভরিডে এবং ডেইলি থাকার কারণে আমাদের দেওয়া দুটো ভার্ব গো এবং শপ। গো হচ্ছে যাওয়া, শপ হচ্ছে কেনাকাটা করা। এই দুটোর ক্ষেত্রে কি ঘটবে বলে আমরা মনে করি? আমাদের নিয়ম অনুসারে, রুল অনুসারে এভরিডে হোক আর টুডে হোক আর ডেইলি, রেগুলারলি, জেনারেলি, নর্মালি, ইউজুয়ালি এরকম টাইম মার্কারগুলো থাকার কারণে আমাদের দেওয়া ভার্বটি অবশ্যই প্রেজেন্ট ইনডিফিনিটে বা প্রেজেন্ট সিম্পলে পরিণত হবে। আর আমরা ভার্বের রুল অনুযায়ী জানি যে পার্সন এবং নাম্বার অনুযায়ী প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্সে ভার্বের আকৃতিতে, চেহারায় কিছুটা পরিবর্তন হতে পারে। সাবজেক্টটি যদি থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার নাম্বার হয়ে থাকে তাহলে অবশ্যই আমরা ভার্বের প্রেজেন্ট সিম্পল বা প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট ফর্মের সাথে এস অথবা ইএস যোগ করব। আর এখানে আমার সাবজেক্টটি ফার্স্ট পার্সন, সেই সাথে সিঙ্গুলার নাম্বার আই, এটা আই হতে পারে বা উই হতে পারে বা ইউ হতে পারে বা দে হতে পারে। ফার্স্ট পার্সনে অথবা সেকেন্ড পার্সনে সিঙ্গুলার অথবা প্লুরাল থাকলে আমাদের দেওয়া ভার্বটি প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্সের সাধারণ প্রকৃতিতে হবে, সাধারণ চেহারায় হবে। শুধুমাত্র যদি থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার নাম্বারে হয়, হি অথবা শি অথবা ইট অথবা কোনো নামে, হাসান, হিমন, শিপন, সালমা, শেফালি, যে কোনো নামে অথবা তাদের বদলি হি অথবা শি অথবা ইট এরকম যদি থাকে, তখন আমরা অবশ্যই প্রেজেন্ট সিম্পলের সঙ্গে, প্রেজেন্ট ফর্মের সঙ্গে, ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্মের সঙ্গে এস অথবা ইএস যোগ করব। আর আই থাকার কারণে অথবা উই থাকার কারণে অথবা ইউ থাকার কারণে অথবা দে থাকার কারণে অথবা প্লুরাল থাকার কারণে কিংবা পার্সনের দিক থেকে ফার্স্ট পার্সন অথবা সেকেন্ড পার্সন থাকার কারণে, নাম্বারে প্লুরাল থাকার কারণে আমরা অবশ্যই ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্মের সঙ্গে কোনো কিছু যুক্ত করব না। তাহলে এখানে এভরিডের কারণে গো ভার্বটির প্রেজেন্ট ফর্ম হচ্ছে গো। তেমনি দ্বিতীয় সাবজেক্টটিও আই এবং সেখানে আরেকটি টাইম মার্কার আছে ডেইলি।
এখানেও প্রেজেন্ট ফর্ম হবে। টাইম মার্কারটি নির্দেশ করতেছে যে আমাদের টেন্সটি প্রেজেন্ট সিম্পলে হবে। রুল অফ ভার্ব অনুযায়ী, রাইট ফর্ম অফ ভার্ব অনুযায়ী আমাদের সব ভার্বটি সবই থাকছে, প্রেজেন্ট ফর্ম তাই হচ্ছে। এখন আমরা কোনোভাবে যদি সাবজেক্টটি পরিবর্তন করে থার্ড পারসন সিঙ্গুলার নাম্বার করি, ইফ উই চেঞ্জ দ্য সাবজেক্ট ইন থার্ড পারসন সিঙ্গুলার নাম্বার, হোয়াট হ্যাপেন্স? এভরিডে হি অর শি আমরা ব্যবহার করতে পারি। এরকম ক্ষেত্রে তখনও ভার্বটি প্রেজেন্ট ফর্মই থাকবে। এভরিডে থাকার কারণে বা ডেইলি বা রেগুলারলি বা এরকম টাইম মার্কারগুলো যা প্রেজেন্ট সিম্পল নির্দেশ করে, প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট নির্দেশ করে, তখনও ভার্বগুলো প্রেজেন্ট ইনডিফিনিটই থাকবে, প্রেজেন্ট সিম্পলেই থাকবে। শুধুমাত্র ভাওয়েল শেষে থাকা ভার্বগুলোর প্রেজেন্ট ফর্মের সঙ্গে ইয়েস, কনসোনান্ট শেষে থাকা প্রেজেন্ট সিম্পলগুলোর সঙ্গে এস যুক্ত হবে। আমি আশা করি তোমরা বুঝতে পারছো যে পাস্ট সিম্পল বা পাস্ট ইনডিফিনিটে আমরা যে অ্যাগো, লং অ্যাগো, ইয়েস্টারডে ইত্যাদি টাইম মার্কারগুলো ব্যবহার করলাম, সেখানে ভার্বগুলো আমাদের পাস্ট ফর্মে পরিণত হচ্ছিল। গো হয়ে যেত ওয়েন, ডু হয়ে যেত ডিড, কাম হয়ে যেত কেম ইত্যাদি। প্রেজেন্ট সিম্পলে তেমনি এভরিডে, টুডে, ডেইলি ইত্যাদি টাইম মার্কার থাকার কারণে গো গুলো গো বা গোস হচ্ছে সাবজেক্টের পার্সন এবং নাম্বার অনুসারে। সবগুলো সব অথবা সবস হচ্ছে। কামগুলো কাম অথবা কামস হবে। প্লেগুলো প্লে অথবা প্লেইস হবে। এখন আমরা প্রেজেন্ট সিম্পল থেকে ফিউচার সিম্পলে কি ঘটনা ঘটে সেটা দেখব। Dear students, before going to my lesson, before writing on the board again, I would like to discuss another thing. You see, English is a foreign language and it seems to you very difficult, very hard, very harsh. But I want to say that English is a very easy language. In the subcontinent, people use Bengali, Tamil, Oriya, Hindi, Urdu, Kannada, many more languages. Among them, I see English is the easiest. It has only 26 letters, some basic rules, and if we practice daily, it can't be harder or it can't be hard to you. For better understanding, I am turning to Bengali or Bangla again. আমাদের দেশের ছেলেমেয়েরা শিশু অবস্থা থেকে আমাদের বয়স বা আমাদের চেয়ে বেশি বয়সে হিন্দি অথবা ইংরেজি মুভি, হিন্দি অথবা ইংরেজি সঙ্গীত উপভোগ করে, এনজয় করে। সেখানে প্রথম দিকে তাদের হিন্দি অথবা ইংরেজি মুভির ডায়ালগগুলো বুঝতে অসুবিধা হয়, হিন্দি অথবা ইংরেজি সঙ্গীতের লিরিকগুলো বুঝতে অসুবিধা হয়। কিন্তু কিছুদিন শুনতে শুনতে, দেখতে দেখতে তারা সহজেই সেগুলো বুঝতে পারে। আমরা এটাকে তুলনা করতে পারি সাইকেল চালানোর সাথে। বরাবর ইংরেজির গবেষকগণ ইংরেজিকে সাইকেল চালানোর সঙ্গে তুলনা করেন। ইংলিশ ইজ লাইক রাইডিং আ বাইসাইকেল। হোয়েন আ ম্যান ফার্স্ট ওয়ান্ট টু রাইড আ বাইসাইকেল, হি ফিলস ইট ভেরি হার্ড। যখন কোনো মানুষ প্রথম সাইকেলে উঠতে চায়, চেষ্টা করে, তখন সে এটিকে খুব কঠিন মনে করে। তার কাছে এটি পৃথিবীর সবচেয়ে কঠিন বলে মনে হয়। দু চাকার একটি সাইকেল, গোল গোল চাকা, সিটের উপর বসে হ্যান্ডেল ধরে প্যাডেলে পা দিয়ে তার মনে হয় যে এটার ব্যালেন্স রক্ষা করা, এটি চালানো, এটা কেমন, এটা কত কঠিন একটা কাজ। তার ক্ষেত্রে প্রথম দিকে যে ঘটনাটা ঘটে সেটা স্বাভাবিকভাবেই আমরা জানি ধপাস পড়ে যায়। এভাবে একবার পরে, দুবার পরে, বারংবার পরে। কিন্তু যারা সাইকেল চালানো শিখতে চায় তারা কিন্তু হাল ছেড়ে দেয় না। বারংবার তারা সাইকেলের আরোহণ করে, সাইকেলে চড়ে। একদিন না একদিন তারা টলমলো হয়েও সাইকেল চালাতে পারে। তারপর আস্তে আস্তে আরো ভালোভাবে পারে। একসময় তারা এত ভালোভাবে সাইকেল চালায় যে সরল সোজা রাস্তা তাদেরকে দিলে তারা চোখ বন্ধ করেও সাইকেল চালাতে পারবে। দেখে মনে হবে যে লোকটি ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে সাইকেল চালাচ্ছে। যারা তাকে দেখছে তারা সাইকেল চালাতে পারুক আর না পারুক, সাইকেল চালানোরত লোকটিকে দেখে তাদের মনে হবে সাইকেল চালানো বোধহয় দুনিয়ার সবচেয়ে সহজ কাজ। কিন্তু ওই লোকটি সাইকেল চালানো শেখা অবস্থায় তার কাছে কত কঠিন সময় পার করতে হয়েছে সেটা সে নিজেই জানে। তাকে বারংবার ব্যর্থ হতে হয়েছে, বারবার সে সাইকেল থেকে পড়ে গিয়েছে, ব্যথা পেয়েছে, হাত পা মুচকেছে। ইংরেজিটাও তাই। প্রথম দিকে আমরা যখন শুনি, ইফ ইউ লিসেন, যখন আমরা বলি
if we speak, যখন আমরা লিখি, if we write, যখন আমরা পড়ি, if we read, we feel it very hard. যখন আমরা এগুলো শুনি, বলি, লিখি, পড়ি, ইংলিশ feels very hard, harder, hardest language in the world. To you, to the students. Even it was very hard to me in my first days. But there is no magic in learning riding bicycle. সাইকেল চালানো শেখায় কোনো ম্যাজিক নাই। Likewise, learning English, to learn English, there is no magic in the world. তেমনি ইংরেজি শেখার মধ্যেও কোনো ম্যাজিক নাই। আর যদি কোনো ম্যাজিক থাকে, if there is any magic, that is practice, practice, practice. By only practicing, we can learn riding bicycle, and by only practicing, we can learn the rules of English. And why are we discussing verb in our very first class? আমাদের একদম প্রথম ক্লাসেই আমরা ভার্ব নিয়ে কেন আলোচনা করছি? Shortly to say, verb is the life of English. Verb is the life of any English sentences. For this reason, grammatician says that verbs are the living word. ভার্বকে তারা ইংরেজির প্রাণ, ইংরেজি বাক্যের প্রাণ বলে থাকেন। And I can say that, I can assure you that if there is no verb, there is no English. No English will be possible. Shortly we can say, no verbs, no English. ভার্ব যদি না থাকে, ইংলিশও থাকবে না। I have a old friend of mine who lived in Singapore before. Now he is living in Qatar. He is a illiterate person. আমার একজন পুরনো বন্ধু আছেন, আমার বাল্য বন্ধু। তিনি আগে সিঙ্গাপুরে থাকতেন, এখন কাতারে থাকেন। তিনি একজন নিরক্ষর ব্যক্তি, কিন্তু তিনি বিদেশে থাকার কারণে তাকে ইংরেজি ব্যবহার করতে হয়। তিনি তার ইংরেজিগুলো যেভাবে ব্যবহার করেন, আমি তার কাছ থেকে শুনেছিলাম। তিনি তার বসের কাছে যান এবং বলেন, হে বস, আই নিড টাইম, আই ইট, আই রেস্ট, আই নিড 1 hour। তিনি আসলে বলতে চান, হে বস, আমার কিছু সময় প্রয়োজন, আমার একটু ছুটি লাগবে, আমি খাবো, একটু রেস্ট করব, আমাকে দয়া করে 1 ঘন্টা ছুটি দিন। ইংরেজির যে অন্য পার্ট অফ স্পিচগুলো আছে, ভার্ব বাদে আরও যে 7টি পার্ট অফ স্পিচ আছে, সেগুলো সম্পর্কে তার ভালো তেমন জ্ঞান নাই। খেয়াল করে দেখি, তিনি যে ভার্বগুলো ব্যবহার করেছেন, আই নিড, নিড, আই ইট, ইট, আই রেস্ট, রেস্ট, টেক রেস্ট। তিনি নিড বা তার প্রয়োজন বুঝিয়েছেন, ইট বা তার খাওয়ার চাহিদা বুঝিয়েছেন, রেস্ট বা টেক রেস্ট তার বিশ্রাম নেওয়ার যে প্রয়োজন সেটি বুঝিয়েছেন। এবং তার কর্তৃপক্ষ কিন্তু সহজেই বুঝতে পারেন যে আসলে সে কি বোঝাতে চাচ্ছে, কি বলতে চাচ্ছে। শুধু কিছু ভার্ব ব্যবহার করার মাধ্যমেই তিনি তার মনের ভাব প্রকাশ করতে পারেন এবং বিদেশি কর্তৃপক্ষের সঙ্গে, তার কলিগদের সঙ্গে সহজেই কমিউনিকেশন করতে পারেন, যোগাযোগ স্থাপন করতে পারেন। তাহলে তিনি নিরক্ষর ব্যক্তি হয়েও শুধু তার প্রয়োজনের খাতিরে প্র্যাকটিসের মাধ্যমে চলনসই ইংরেজি তিনি বলতে শিখে গেছেন। তাহলে আমরাও যদি ভার্বকে ভালোভাবে জানি, ভালোভাবে চিনি, ভালোভাবে চর্চা করি, ইনশাল্লাহ, বাই দ্য গ্রেস অফ আল্লাহ, one day by practicing more and more, we will be able to use English in very simple ways, very easily. Dear students, if I discuss the rules of verbs, I will need 10 or more classes. যদি আমার ভার্ব নিয়ে আলোচনা করতে হয়, আমাকে 10টি বা তার অধিক ক্লাস লাগবে। আমরা আজকের দিনে পাস্ট সিম্পল এবং প্রেজেন্ট সিম্পলে বা পাস্ট ইনডিফিনিট এবং প্রেজেন্ট ইনডিফিনিটে টাইম মার্কারগুলো টেন্সের ক্ষেত্রে বা টাইমের ক্ষেত্রে এবং ভার্বের অবস্থার ক্ষেত্রে, ভার্বের গঠনে, ভার্বের চেহারায় কি পরিবর্তন আনে তা আমরা দেখলাম। পাস্ট সিম্পলে আমরা দেখেছি ওয়ান্স হোক, অ্যাগো হোক আর ইয়েস্টারডে হোক, ভার্বগুলোকে পাস্ট ফর্মে নিয়ে যায়, ডু, ডিড হয়ে যায়, কাম, কেম হয়ে যায়। আবারও বলছি, প্রেজেন্ট সিম্পলে এভরিডে, টুডে বা এরকম ডেইলি, রেগুলারলি এরকম টাইম মার্কারগুলো, টাইম অ্যাডভার্বিয়ালগুলো ভার্বের ব্র্যাকেটের ভার্বটিকে বেস ফর্ম থেকে প্রেজেন্ট ফর্মে নিয়ে আসে। হয় সেটি গো থাকলে গো বা গোস হয়ে যেতে পারে সাবজেক্টের পার্সন এবং নাম্বার অনুযায়ী। অনেক সময় ভয়েসের অ্যাক্টিভ প্যাসিভের ফলে বা ন্যারেশনের কারণে, বা আমরা যদি কনজুগেশন অফ ভার্ব, সাবজেক্ট ভার্ব এগ্রিমেন্ট এগুলো ভালোভাবে একটু
আলোচনা করব আমরা পরের ক্লাসে, সেখানে দেখতে পাবো যে ভার্বের ক্ষেত্রে কি যায়, কি অবস্থায় পরিণত হয়। যাই হোক, আমরা এই দুটো যদি ভালোভাবে মনে রাখার চেষ্টা করি যে এভরিডে, টুডে, ডেইলি, রেগুলারলি, জেনারেলি, নর্মালি, ইউজুয়ালি, অকেশনালি, অফেন, অলওয়েজ ইত্যাদি টাইম মার্কারগুলো, টাইম অ্যাডভার্বিয়ালগুলো ভার্বকে অবশ্যই প্রেজেন্ট ফর্মে পরিণত করে, ভার্বকে অবশ্যই প্রেজেন্ট ফর্মে পরিণত করে। শুধুমাত্র থার্ড পারসন সিঙ্গুলার নাম্বারের ক্ষেত্রে আমাদের ভাওয়েল শেষে থাকা ভার্বগুলোকে ইয়েস, কনসোনান্ট শেষে থাকা ভার্বগুলোকে এস যুক্ত করে প্রেজেন্ট সিম্পল বা প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট করতে হবে। আর ফার্স্ট পারসন এবং সেকেন্ড পারসনে সিঙ্গুলার হোক অথবা প্লুরাল হোক, আমরা ভার্বের বেস ফর্মের মতো দেখতেই যে প্রেজেন্ট ফর্ম তাতে রাখতে পারবো। তাহলে এভরিডে, টুডে ইত্যাদির কারণে আমরা গো, গোস, কাম, কামস, প্লে, প্লেস ইত্যাদি করব। আর এগো, লং এগো, সিন্স বা ইন দা পাস্ট বা লাস্ট ডে, লাস্ট ইয়ার, লাস্ট মর্নিং, লাস্ট আফটারনুন, ওয়ান্স, ওয়ান্স আপন এ টাইম ইত্যাদি পাস্ট সিম্পলের টাইম মার্কারগুলোর কারণে আমরা অবশ্যই গো ব্যবহার না করে, গোস ব্যবহার না করে ওয়েন্টে চলে যাব, কাম বা কামস ব্যবহার না করে কেমে চলে যাব, প্লে বা প্লেস ব্যবহার না করে প্লেইডে চলে যাব, রাইট বা রাইটস ব্যবহার না করে রোটে চলে যাব, স্পিক বা স্পিক্স ব্যবহার না করে স্পোকে চলে যাব। তাহলে আমাদের একটু কনজুগেশন অফ ভার্ব সম্পর্কে তোমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। কনজুগেশন অফ ভার্ব হচ্ছে ভার্বের যে টেন্স অনুযায়ী এবং চেহারা অনুযায়ী যে পরিবর্তনগুলো হয়। যেমন আমরা প্রথম থেকে দেখতে পারি বি ভার্বগুলো প্রেজেন্ট ফর্মে এম, ইজ, আর, আর্ট ইত্যাদি, পাস্ট ফর্মে ওয়াজ, ওয়ার ইত্যাদি, পাস্ট পার্টিসিপলে বিন, প্রেজেন্ট পার্টিসিপলে বিং, ইনফিনিটিভে টু বি, পারফেক্ট পার্টিসিপলে হ্যাভিং বিন ইত্যাদি। এই কনজুগেশন অফ ভার্ব আমাদের একটু বাড়িতেই চর্চা করতে হবে। সো নো মোর টুডে, again I will meet you. Hope Almighty Allah Subhanahu wa Ta'ala will give us chance, give me chance to be with you, to meet you again in my next class. And in the next class I will discuss more rules, more lessons, more topics including verbs. Thank you.